आवास दुर्नीतिर गंध हिताधिकारी नेगले आवास टंका गजपति जिला आरुदेगिरी ब्लॉक रे कुहुलुछि आवास दुर्नीति। प्रधानमंत्री आवास योजना रे आसीथिबा सबु अनुदान टंका हिताधिकारी सरपंच नै जाइथिबा अभियोग होइछि। एभली अभियोग आसीछि गजपति जिला आरुदेगिरी ब्लॉक बस्त्रीगुड़ा पंचायत सुरेई खमार गाँ ठारे। गाँर आयुब रईतଙ୍କ पत्नी जयंती रईत आरुदेगिरी थानारे अभियोग करिसेंती तांको नामरे प्रधानमंत्री आवास गृह निर्माण पई आसीथिबा 1,05,000 टंका सरपंच नै जाइछंती। तांको परिवार गरीब होइथिबा जकु दादन खटिबाकू स्वामी और स्त्री बाहर राज्य को जाइथिले। सेतेबेले बस्त्रीगुड़ा पंचायत सरपंच रीतानी मंडल तांको फोन करी कहिले जे आमो टंका तम बैंक अकाउंट को चली जाइछि, तेणु तमे शीघ्र आसिकी उठेकी दियो कहिले। आमे स्वामी स्त्री आसी गत 2023 मसीहा अक्टोबर मास 3 तारिख दिन बैंक रु 40,000 टंका उठेइथिलु। सेतेबेले सरपंच बैंक आगरे आमठारु 40,000 टंका नै जाइथिले बोली जयंती अभियोग करिसेंती। एहा परे पुणी 65,000 टंका बैंक अकाउंट को आसीथिला, ताहा मध्य उठेकी देबा पई सरपंच बाध्य कले। फलरे गत 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास 20 तारिख दिन 65,000 टंका उठेइथिली, ताहा मध्य सरपंच नै जाइछंती। एभली भाबरे दुई थररे मोट 1,05,000 टंका सरपंच नैथिबा जयंती अभियोग करिछंती। जयंती राय साड़ा बस्त्रगुड़ा आसु सार आमर आवास योजना बोली मोर ना आसी आसार कौन है से मत पचार ना आईला बोली आम बाहर थिलु सार बाहर थिबार 3 मास पर फोन कले सरपंच रीतानी मंडल फोन कले कौन है मैडम बोली कहबार तांके कहले ना तुम ना भूल रे पड़ी आई 40,000 टंका हेले कौन है मैडम बोली कहबार ना तुम आसी उठेकी दियो आमको बोली कहले आसिलु केत दिन पर आसी उठेलु देलु एटिया बैंक मोहरिया देलु सेठी थिले हमर फुलांब वार्ड मेंबर से सूर्यकंबा वार्ड मेंबर और सरपंच ता स्वामी थिले सरपंच थिले समस्त थिले से बेलू को मुझे हाथ में 40,000 टका देला सर केते दिन पर आसला 65,000 बोली कहले 65,000 आइला। हाँ 65,000 कौन पे आसी नार तो आगे पलि आई डबल पलि आई। हाँ बोली मुझे जान नी सर मो नार एमती आसी बोली न जाना को से 65,000 भी उठे देदेली उठे देला उठेली केते दिन पर मत आधार कार्ड मागिले आधार कार्ड मागिबार कौन पे मागुत आधार कार्ड बोली कह ना मोर दरकार अच्छी बोली कहले तो फाइनाल बिल थी 25,000 एक्चुअली मो ना इंदिरावास कि ना वार्ड कार्ड मो ना से बोल तो आधार कार्ड मागुन बोले मुझे आधार कार्ड देनी सर आधार कार्ड देनी जिते बड़े आधार कार्ड धरी आईली ऑनलाइन काढ़ली काढ़ार वार्ड कार्ड देखिली मो ना अच्छी मो स्वामी ना अच्छी सब किसी ठीक अच्छी यहाँ धरी गली वार्ड कार्ड धरिकी सरपंच पाके मैडम एमती कौन आमती कल कहीं बोली कहबार से जीत कर ना तार का बोल कार बोली बोल तार का टंका कहीं एवं तो मोर ना सब किसी अच्छी मो ना आसवा ये को कहीं तुम गल एक्चुअली सर से 10,000 टका फास्ट मागी मुझे ना मोर गरीब लोक सर मुझे दे पारि न देवाई बोली कि चाल करके मोटू 1,05,000 टका नहीं से जनकर पैसा तुम अकाउंट को ट्रांसफर होती मत दियो बोली दल एकदम के मत मागी थिले वार्ड मेंबर थिले सूर्यकंबा वार्ड मेंबर थिले 2 जना हाँ कर अभियोग कर मत न्याय देवे कि न्याय न दे पाले मो ऊपर को भी जाई पारे। आवास हिताधिकारी
ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 40,000 ଏବଂ 65,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? କିଏ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଏମିତି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସିନି। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ ଦେଖିବା, ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା, କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଥରରେ ବି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ବେନିଫିସିଆରୀକୁ, ସବୁ ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଜ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଟଙ୍କା ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେନି, କିଛି କରିବନି। ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ୟାରି ମେମ୍ବର ବା କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ତମ ଘର ପାଇଁ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ରାସନ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ମାଇକରେ ବି ଆମ 2-4 ଜଣ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଫିର ବି ଯଦି ଏମିତି କେସ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଘର ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଆସିଛି, ସେଠିକାର ପିଓ ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ 5,000 10,000 ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେ ଏମିତି କହିଲେ କି ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ଏକାଉଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହବନି କଥାରେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କରୁଛି ଆମକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ, ରିଟର୍ନ କୁହନ୍ତୁ ବା ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସବୁ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଧ୍ୟ ନେବୁ। ମୁଁ ତ ଆଗକୁ କହୁଛି ଯେ ବନେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି, ଯଦି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ମିସଚିଫ୍ କରୁଛି ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଗଙ୍ଗା ରହିତେ ସାର୍ ଭୋଲା ସାହି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ସେ ପଇସା ଘଟଣା ହେଇଛି ସାର୍, ସେଟା ବି ବିଲକୁଲ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କେହି ୱାର୍ଡ କୋଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଲି କି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କି ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉ ବୋଲିକି ଆଉ ଯେତେଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିଛି ସେତେଟା ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୁଁ ଧରିକି ଗାଁରୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ସେତିକି ଆକା। ତାପରେ ପରେ ଆସିଛି ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ତମର ନାହିଁ ବୋଲିକି ହଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ତୁନେଇକି ରହିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଳେଇଲା ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପଇସା ତମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲେ ସତ କେଉଁ ପଇସା ନାଇଁ, ସେଟା ଦିନେ ପଇସା ସେଟା ତମେ ଉଠେଇକି ଦେବାର ପଡ଼ିବ। ଆମ ବିଦେଶ ଥିଲେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିକି ଆମକୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ପଇସା ନେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଭାବିନଥିଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି ବୋଲିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ କହିବା କଥା ମୋତେ, ହେଲେ ସେଟା ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ମଗା ହେଇନି ସାର୍ ସେଟା। ସେ ଯଦି ମାଗିଥିଲେ ହେଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମିତି ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ପଦେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମଗାମଗା ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା। ଏହାପରେ ଜୟନ୍ତୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗତ 2021ରୁ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2023 ଜୁନ 19 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 65,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ। ତେବେ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟନ୍ତୀ ଆରୁଦେଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଆରୁଦେଗିରି ଭିଡିଓ ଲରିମନ ଖଡସେଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ କିଭଳି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଗଲା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାଗିବାର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ